Don't teach me about Assam. আপোনাতকে বেছি অসমীয়া মই আপোনাতকে বেছি Okay, then. কংগ্ৰেছ পাৰ্টিত বহি বিক্ৰী নকৰো অসমত Don't talk. We don't sell Assam like you do. বৰপেটা 3/4 মুছলিম কেনেকে হ'ল What against politics? কেনেকে হ'ল Not you. Not you. সত্ৰৰ মাটিবিলাক কোনে নিলে You. Not your predecessor. কোনে দিলে আৰু কোনে লৈ আনিলে No, don't try to be personal with me, Kiribda. Present the case. নাই বেছি নকৰিব বেছি Don't shout, নকৰিব yaar. Don't shout all the আপুনি time. ক্ৰছ কৰিছে লাইন বিলাক নকৰিব Why did you join a debate on No, you are talking personal. You are making it কি personal. পাৰ্সোনাল কৰিছো মই কি পাৰ্সোনাল কৰিছো মই কৈছো আপোনালোকৰ এনেকুৱা অৱস্থা বেয়া কিয় এইটো বুজি নাপায় নেকি Why? মইতো ডাইৰেক্ট কথা পাতিছো Not allowing me to speak up till now. You are talking about খালি মুছলিম পলিটিক্স কৰিলে কি হ'ব নেকি kinds of funny things. কি ফানি মই ফানি কিবা কথা কৈছো Who ইউ said? ফৰগটেন কি অসমত হিন্দু আছে You are saying- অসমত হিন্দু আছে নে নাই saying funny. You অসমীয়া হিন্দু আছে নে নাই whom are you telling me that? আপোনাক কৈছো মই আই এম টেলিং ইউ Was there What have you done for Assamese Hindus? কি কৰিছে আপুনি I'm asking you now. কি কৰিছে Now I'm asking. What have you Now done for I'm Assamese asking. Hindus Now I'm I'm asking shouting. you. What have you done for Now I'm Assamese asking. Hindus you sideline them I'm asking. sideline them all over Assam Who? কি কৰিছে Who? বাংলাদেশ Who রিপোর্ট has- বাংলাদেশ রিপোর্ট লৈ আহক সর এরিয়া বহাই দিয়ক Who has? Should I tell you who has what you've done in created Assam? Who has created Assam? Congress. Arey forget Who it made Assam a Congress Congress. made Assam Hiteshwar Who? Saikia said Who? once Gaurav Gogoi can I tell you what Again. 1 minute I'm giving it back to him in Congress. Assamese today he will understand what I can there. do You don't don't teach me know about Assam because you are আপোনাতকে not- বেছি অসমীয়া মই আপোনাতকে বেছি Okay, then. কংগ্ৰেছ পাৰ্টিত বহি বিক্ৰী নকৰো অসমত Don't talk. We don't sell Assam like you do But who knows? কি কৈছে আপুনি when have you spoken I put Gaurav also when have you spoken You are talking. Arey when have you spoken for Assamese Hindus You are taking. খালি বাংলাদেশী মুছলিমক আনি পেলাই ভোট বেংক পলিটিক্স কৰি থাকিব কেনেলৈ চলিব আপুনি We have. How long will this carry on we কৈছে against politician. Oh. The Congress party. বৰপেটা 3/4 মুছলিম কেনেকে হ'ল What against politics? কেনেকে হ'ল Not you. Not you. সত্ৰৰ মাটিবিলাক কোনে নিলে You. Not your predecessor. কোনে দিলে আৰু কোনে লৈ আনিলে who sold the Hotro lands who sold the centers of Hindu Independence to Assam. Was Assam ever in India? Was Assam in India? was Assam in India আপুনি Assam in শিকাব India? এইবিলাক look at the incendiary language got it? are you seeing him now Gaurav It is Congress. are you seeing him It is Congress. I provoked the Congress quote Congress there's no Congress. Congress in Assam basic You sensitive disturbed him. I've I can disturbed tell you him who the- I've No, disturbed this him is not- deliberately because I have told him in Assamese Exit poll. that at least That exit poll is may not be all true. I But think even if that's- it is true, so what? so what what? so what তেনেকা কথা নকব তেনেকা কথা নকব তেনেকা কথা নকব আপুনি কৈছিলে মাৰ্ডাৰ হোৱা ঠিক আছে মাৰ্ডাৰ হোৱা বুলি কোনে কৈছিলে কিয় কৈছিলে জুবিনক মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি প্ৰথম কোনে কৈছিল সিএমএ কৈছিল আৰু জুবিনক ন্যায় দিম বুলি পেলাই কোনে কৈছিল সিএমএ কৈছিলে আৰু তেওঁ এইটোও কৈছিল যে যদি জুবিনক আমি ন্যায় দিব নোৱাৰো 26ত আমাক ভোট নিদিব তেতিয়াহ'লে কিয় কৈছিল সিএমএ এইবিলাকটো গোটেই খেলবিলাকটো সিএমএ কৰি আছে আপুনি বুজি নাপায় বুলি কথা নকব বৰ্মা ডাঙৰী আপুনি বুজি নাপায় আপুনি কৈছে ফেচবুকত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আপুনি তেনেকা কথা নকব আপুনি জানে কি মই নাজানো নেকি মই টিপ চহি দিয়া মানুহ নহয় আপুনি জানে যদি কিয় বুজাই দিয়ক আপুনি জানে যদি বুজাই দিয়ক কি ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডৰ কথা নহয় মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি কোনে কৈছিল মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি কোনে কৈছিল মই আদালতৰ ওপৰত যোৱা নাই কিন্তু সিএমএ কোৱা কথাটো সত্য হয় নে নহয় সেইটো কথা কওক সিএমএ কৈছিল নে নাই সিএমএ কৈছিল নে নাই বৰ্মা ডাঙৰী আপুনি মোক সেইটো কওক সিএমএ কৈছিল নে নাই আপোনালোকে কিয় মানুহক মিছলিড কৰে মিছলিড কিয় কৰে মানুহক কিয় মিছলিড কৰে মানুহক মিছলিড নকৰিব নাজানে বুলি নকব মই ল গ্ৰেজুৱেট হওঁ আপোনাৰ জ্ঞান আপুনি মাথাত একো নোহোৱাকে কথা কৈ আছে আপুনি মাথাত নোহোৱাকে কথা কৈ আছে তেনেকা কথা নকব ঠিক আছে আপুনি ফাল্টু কথা নকব আপুনি ফাল্টু কথা নকব ইমান কাজিয়া তেনেকা কথা নকব মই ল গ্ৰেজুৱেট হওঁ
গতিকে মই ভালকে বুজি ফাৰ্ষ্ট টেক আছে, আপুনি তেনেকে পুলিচ কথা আদালতৰ বস্তু ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে, পুলিচ আছে, আদালত প্ৰমাণ দেখাই দিব ঠিক না না আছে কিয় আদালত নাই নেকি, পুলিচ নাই নেকি, ঠিক আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন নাই ঠিক নেকি? আছে। মাৰ্ডাৰ হোৱা ঠিক আছে মাৰ্ডাৰ হোৱা বুলি কোনে কৈছিলে ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে না, ন্যায় দিম বুলি কোনে কৈছিলে আদালতত যাওক না। ঠিক আছে এতিয়া আমি জানো তেতিয়াহ'লে আপুনি কিয় কৈছিলে কিয় কৈছিলে আপুনি ঠিক আছে। কিয় কৈছিলে কিয় কৈছিলে ঠিক আছে আমি মই অলপ কোৰ্টৰ লাহে লাহে ওপৰত চিএম কোৰ্টৰ ওপৰত চিএম কোৰ্টৰ ওপৰত চিএম কোৰ্টৰ ওপৰত চিএম কোৰ্টৰ ওপৰত নেকি চিএম কোৰ্টৰ ওপৰত নেকি চিএম কোৰ্টৰ ওপৰত নেকি চিএম কোৰ্টৰ ওপৰত নেকি CM is the Home Minister, Home Minister, police Home আছে, Minister, investigation Home আছে, Minister, তথ্য আছে, তথ্য আছে। দিলীপ দা কথা জানিলে ক'ব ঠিক আছে কথা জানিলে ক'ব আপুনি মই আমি কথা মই বুজিছো এতিয়া কথাটো হ'ল যে প্ৰতিটো কথাৰে সপক্ষে বিপক্ষে ঠিক আছে প্ৰতিটো কথাৰে সপক্ষে বিপক্ষে যুক্তি থাকিব কিন্তু আমাৰ সকলোৰে এটাই কথা আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে ঠিক আছে আমি আপোনাৰ লগত দাদা জয়ন্ত দা আপোনাৰ লগত বন্ধ পাঠক জয়ন্ত দা আমাক চাই আছে DY 365 দৰ্শকে অসমৰ ৰাইজে চাই আছে গতিকে আমি যদি হুলস্থুলৰ মাজত দাদা ঠিক আছে আমি যদি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশত অনুষ্ঠান তোলা জয়ন্ত দা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আমি দাদা ঠিক আছে আচলতে আমি দাদা প্লিজ আমি হুলস্থুলৰ মাজত দাদা ঠিক আছে জয়ন্ত দা ঠিক আছে আমি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সপক্ষে বিপক্ষে সকলোৰে যুক্তি থাকিব কিন্তু আমাৰ সকলোৰে এটাই লক্ষ্য আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন হওক আমাৰ দেশৰ উন্নয়ন হওক নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গৰ যি মৃত্যু সেই মৃত্যুৰ ওপৰত যি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতত শুনানি হৈ আছে তাৰ পিছত শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ পত্নীয়ে যি ধৰণৰ মন্তব্যবোৰ আগবঢ়াই আছে আচলতে তাৰ বিষয়তে দুটামান কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আমি জানো যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ 8টা মাহত সোমালে আৰু কোনটো সময়ত তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতত এই কথাবোৰ লৈ গ'ল চৰকাৰখনে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত তাৰ আগত কিন্তু দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু দিয়া নাই বাৰু আইনী কথা বহু কথা নাজানিব পাৰোঁ কিন্তু লাহে লাহে আমি দেখিছোঁ যে শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীৰ তেখেতৰ কথা বতৰাবোৰ বৰ বেলেগ হৈ গৈ আছে পৰাপক্ষত মই নিজেও এগৰাকী মহিলা হিচাপে মই তেখেতৰ কিছু কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ মই পৰাপক্ষত মই এইবিলাক সংক্ৰান্তত সমালোচনা কৰিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু বিষয়টো যিহেতুকে জুবিন গাৰ্গ গতিকে মই কিছু কথা মানে পাতিবই লাগিব কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ এই আওপকীয়াকৈ যি হত্যা কৰা হ'ল এইবাবেই কৈছোঁ মই হত্যা কৰা হ'ল বুলি মোতকৈও আগতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এজনে হত্যা কৰিছে বাকী 4জনে সহযোগ কৰিছে পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এইটো সকলোৱে জানে ছিংগাপুৰৰ আদালতে যিয়ে নকওক লাগে কাৰণ ছিংগাপুৰৰ আদালতে নাজানে যে জুবিন গাৰ্গ অসমৰ বাবে কি অসমৰ ৰাজনীতিত জুবিন গাৰ্গৰ ভূমিকা কি আছিলে জুবিন গাৰ্গৰ যিটো প্ৰতিবাদী কণ্ঠ সেই প্ৰতিবাদী কণ্ঠই এই চৰকাৰখনক উত্থান আৰু পতনত যে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেই কথা ছিংগাপুৰৰ আইন আদালতে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে সেয়া কেৱল আমি অসমৰ ৰাইজে জানিম যে কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠই নহয় তেওঁ শুৱলা কণ্ঠ অসমৰ বাবে কিমান আচলতে মানে অমূল্য সম্পদ আছিলে গতিকে ছিংগাপুৰৰ কথা আমাক নালাগে এজন মৃগী বেমাৰীক যিজন মানে তেওঁ ঠিক নাই কোন সময়ত তেখেতৰ বেমাৰ হৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক দিনে ৰাতিয়ে উৰাই ঘূৰাই মদ খাই লাইফ জেকেটৰ অবিহনে পানীত তেখেতক সাঁতুৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা এই গোটেই সকলোৱে অপৰাধী কাৰ কৃপাত আজি এই লোকসকল বাচি আছে সেয়া আচলতে অসমৰ ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে কাৰণ ছিংগাপুৰত থকা সেই ব্ৰাইট ফিউচাৰসকল কাৰ লগত ঘনিষ্ঠ কাৰ লগত কিমান লেটিপেটি আছে সেইবিলাক কথাও অসমৰ ৰাইজে জনাসকলে গম পাইছে কাৰ কৃপা বৰশিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডও যে এক পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এয়া আচলতে বহু অসমৰ ৰাইজে আচলতে উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই এই বিশ্বায়নৰ যুগত বৰ্তমানত সমগ্ৰ পৃথিৱীখনত
কেইজনমান পুঁজিপতিয়ে গোটেইখিনি আচলতে কব্জা কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে আমি দেখিছোঁ বৰ্তমান আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ যি বিশাল আমাৰ বৰ্ষাৰণ্য আছে সেয়াও ইতিমধ্যে আদানীক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গতাই দিবলৈ লৈছে আৰু তাৰ বিশাল গছ গছনিবিলাক কটাৰ যোজা চলাইছে ঠিক তেনেদৰে উন্নয়নৰ নামত যি ধৰণেৰে আমাৰ গছ গছনিবোৰ কটা হৈছে দীঘলী পুখুৰীৰ গছ গছনি কটাৰ সময়তে জুবিন গাৰ্গে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া ৰিং ৰোডৰ নামত আমচাঙৰ মানে লাখে লাখে হাজাৰে হাজাৰে গছ গছনি কটা হ'ব সেয়া হয়তো জুবিন গাৰ্গ থকা হ'লে নিশ্চয় মাত মাতিলেহেঁতেন কা আন্দোলনত যি জুবিন গাৰ্গৰ যি ভূমিকা নিজৰ জাতিটোক লৈ সেইখিনি আমি দেখিলোঁ কিন্তু হয় মাজত আমি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মই সেয়া পিছলৈ ক'ম যে জুবিন গাৰ্গক কি কাৰণত সমালোচনা কৰিছিলোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ আছিল সেইখিনি মই পিছলৈ ক'ম কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এইটোৱে কৈছোঁ যে জুবিন গাৰ্গ অসমৰ বাবে এজন নিৰপেক্ষ মানে বিশ্লেষক আছিল সঁচাকৈয়ে বা তেখেতে এজন নিৰপেক্ষ শক্তিশালী ভূমিকা লৈ এখন চৰকাৰৰ উত্থান পতনত মানে তেওঁ ভূমিকা ল'ব পৰা এজন শক্তিশালী ব্যক্তি আছিল যিজনে অসমক প্ৰাণ ভৰি ভাল পাইছিল আৰু সেইকাৰণে এই অসমখনক বিজেপি চৰকাৰ বচাই ৰাখি পুনৰ অসমখনৰ যি আমাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভূমি আমাৰ খনিজ জলজ বনজ সম্পদবোৰ যদি লুটি পুতি ল'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে জুবিন গাৰ্গক শেষ কৰাটো আচলতে অতিকৈ প্ৰয়োজন আছিলে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ গোটেই পুঁজিপতি গোষ্ঠীটোৱে মিলি পেলাইনি জুবিন গাৰ্গক আওপকীয়াকৈ হত্যা কৰিলে শ্যামকানু মহন্তই কাৰ বাবে কাম কৰিছিল শ্যামকানু মহন্তই কাৰ বাবে কাম কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো যে চৰকাৰখনৰ আশীষ নাথাকিলে শ্যামকানু মহন্তই ইমানখিনি কেতিয়াও ফাণ্ড চৰকাৰী ফাণ্ড কেতিয়াও পাবলৈ সক্ষম হ'ব নোৱাৰে আৰু শ্যামকানু মহন্তৰ কাৰ লগত ঘনিষ্ঠতা আছিলে আমি ভালকৈ জানো শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী অনিতা ডেকা মহন্তই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছে কিন্তু অনিতা ডেকা মহন্তই কোনগৰাকী মহিলাৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপত মিলি পেলাই তেখেতে পাট মুগাৰ ব্যৱসায় কৰিছে এই কথাবিলাকো জনাসকলে বুজি পায় আৰু এটা কথা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁলোকে পাব এখন ভাড়া লৈ তাত তেওঁলোকৰ যি আপোনালোকৰ শ্ব' আছিলে সেই শ্ব' তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰাটো সত্য নে অসত্য আৰু সেই সময়ত তাততো অনিতা ডেকা মহন্তও আছিল কিন্তু অনিতা ডেকা মহন্তক আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ল কিহৰ বাবে অনিতা ডেকা মহন্তহঁতৰ ঘৰ শ্যামকানু মহন্তহঁতৰ ঘৰ চিল কৰি দিয়াৰ নামত তাৰ পৰা গৈ কাগজ পত্ৰ কিছুমান উলিয়াই আনি তাৰপিছত ঘৰটো আকৌ মুকলি কৰি দিলে কি কাগজ পত্ৰ উলিয়াই অনা হ'ল কাৰ লগত ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ মানে দ্বৈতভাৱে মানে একেলগে কৰা ব্যৱসায়ৰ কাগজ পত্ৰবিলাক উলিয়াই আনি কাৰোবাক বচোৱা হ'ল নেকি এইবোৰ প্ৰশ্নত হে অসমৰ ৰাইজৰ মনত থাকি গ'ল বহুত থাকি গৈছে বহুতে এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে বহুতক পুলিচে অত্যাচাৰ কৰিলে অসম পুলিচে মানে বিভিন্ন ধৰণেৰে কিন্তু এটা কথা এইবোৰ মানুহে সকলো জানে আৰু সকলো বুজি পাইছে সেয়েহে এই নিৰ্বাচনটোত জুবিন গাৰ্গৰ যিটো ন্যায়ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ জনসাধাৰণে কিন্তু যথেষ্ট এটা ভোট প্ৰদান কৰিছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে 4 তাৰিখৰ দিনত দেখিব কিন্তু এই এদেও দুদেও লুটা নিয়াৰ চেও ধৰি অনিতা ডেকা মহন্তই যেনেদৰে কথাবোৰ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সঁচাকৈ শ্যামকানু মহন্ত নিৰ্দোষী নে শ্যামকানু মহন্তহঁতে জুবিন গাৰ্গক কমোডিটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল নে ভতিজাকেতো নিজে কৈছিল যদি নাই কৰা তেতিয়াহ'লে শ্যামকানু মহন্তৰ এগেইনষ্টতো বহুত কিবা কিবি সাক্ষীও দিছে গতিকে তেওঁলোকৰ কথা আমি কেলৈ বিশ্বাস কৰিম আমি তেওঁলোকৰ কথা বিশ্বাস কেলৈ কৰিম তেওঁলোকে মিছলীয়া মানুহ আমি বিশ্বাস কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ কথা আমি বিশ্বাস কৰিম কাৰণ তেওঁ যি কয় চিধা কৈ দিয়ে যি কয় তেওঁ চিধা কথা কয় কাৰণে বহু সময়ত তেওঁ বিতৰ্কত সাঙুৰ খাই পৰিছে আমি তেওঁ জীয়াই থকা অৱস্থাত বহু কথা তেখেতৰ বুজি নাপালোঁ কিন্তু মৃত্যুৰ পিছততো আমি বুজি পাইছোঁ গতিকে তেখেতৰ সপক্ষেতো আমি মাত মাতিব লাগিব গতিকে শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী আজি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা যে ক'বলৈ সুবিধা পাইছে কাৰ বাবে সুবিধা পাইছে এই চৰকাৰখনৰ কৃপাত গতিকে আপোনালোকে এটা কথা ভালকৈ গাঁঠ বান্ধি লওক জুবিন গাৰ্গ আছিলে পুঁজিপতিৰ বিপক্ষে থিয় দিব পৰা এজন বিষ্ণু ৰাভাৰ প্ৰকৃত সৈনিক চে গোৱাবাৰাৰ এজন প্ৰকৃত সৈনিক প্ৰকৃত ভালপোৱা এজন জাতীয়তাবাদী এটা সত্তা হয় জুবিন গাৰ্গ যিমানে তেখেতক এতিয়া মৃত্যুৰ পিছত বুজিছোঁ সিমানে তেখেতৰ প্ৰতি অলেখ শ্ৰদ্ধা আছে আৰু তেখেতৰ সত্তাটোক কোনোবাই অপমান কৰিলে কেতিয়াও আমি সহ্য নকৰোঁ জুবিন গাৰ্গ শ্যামকানু মহন্ত নিৰ্দোষী হ'বলৈ হ'লে দোষী কোন হ'ব জুবিন গাৰ্গ দোষী হ'ব নেকি গতিকে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আমি আলোচনা কৰিবই লাগিব ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে বেছি নকওঁ আমি সম্পূৰ্ণ আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছোঁ প্ৰতিটো মানে কথা বতৰা যে কোনফালে কেনেধৰণেৰে এই ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো যায় আমিও লক্ষ্য ৰাখিম ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি বিজেপিয়ে কৰক বা কংগ্ৰেছেই কৰক বা অন্য দলেই কৰক চৰকাৰ যিয়ে গঠন কৰে কৰক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমি যিমান দিন থাকোঁ এই প্ৰশ্নবোৰ কৰিয়ে থাকিম এয়া ডি কে ভেক্টৰ স্পষ্ট কথা
আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল সাধাৰণ জনতাক কঙা কৰি পেলোৱা মূল্যবৃদ্ধি কোনে কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব? আমি এই প্ৰশ্ন সুধিয়েই থাকিম। কোনে কেনেকৈ কিদৰে বাংলাদেশী বহিষ্কাৰ কৰিব? কোনে কিদৰে সকলো ফালৰ পৰা অসমক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব? কাৰণ বিজেপি চৰকাৰখনে সল্লমেৰ কথা কৈয়ে শাসন দখল কৰিছিল অসমত, অথচ বিদেশী কেইটা খেদিলে তাৰ কোনো হিচাপ নাই। আমি সুধিয়েই থাকিম, এই যে হিন্দু মুছলমান কৰি থকা হৈছে, এই যে উচ্ছেদ কৰা হৈছে, উচ্ছেদিত মিয়াসকলক ক'ৰ পৰা ক'লৈ পঠোৱা হ'ল তাৰ উত্তৰ আমাক লাগিব। এই কথাবোৰ আমি সুধিয়েই থাকিম। আমি কৈয়েই থাকিম যে কাখন আমি কোনো কাৰণত মানি নলওঁ। অসম আন্দোলনৰ ফলত চুক্তি হোৱা অসম চুক্তিক নস্যাৎ কৰি কাখন গৃহীত কৰি যি ধৰণে 2024 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে বাংলাদেশীক অসমত বৰ পীড়া পাৰি দিয়া হ'ল, তাৰ বিৰোধ আমি কৰি যাম। এই কথাবোৰ আমি কৈয়েই যাম। বিগত সময়ত ৰাজ্যত 8,000তকৈও অধিক চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। ব্যাপক ৰূপত গঢ়ি তোলা হ'ল মদৰ দোকান। কিয়? ভাল লাইব্ৰেৰী নাই, ভাল বিজ্ঞানাগাৰ নাই, ভাল এখন খেলপথাৰ নাই, ষ্টেডিয়াম নাই, অথচ চাৰিওফালে মদৰ দোকান, বাৰ। ধ্বংস কৰি পেলাইছে ড্ৰাগছে। সৰ্বত্ৰে ড্ৰাগছৰ মুকলি বাহা। ড্ৰাগছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। কিয়? কোনে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ড্ৰাগছ ছাপ্লাই কৰি আছে, এই কথাবোৰ গুৰুত্ব দিয়া উচিত আছিল নে নাই? এই কথাবোৰ আমি কৈয়েই যাম। ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে চলি থকা চিণ্ডিকেট ৰাজৰ কথা। কিয় মাৰ্ঘেৰিটা তিনিচুকীয়াত কয়লা চিণ্ডিকেট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, অন্যান্য চিণ্ডিকেট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই? এই কথাবোৰ আমি সুধিমেই। এই কথাবোৰ সোধাত আমাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে। গণতান্ত্ৰিকভাৱে গণতন্ত্ৰৰ পক্ষত থাকি সাধাৰণ জনতাৰ এই কথাবোৰ সুধিমেই। কিয় অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰা হ'ল? কিয় APSCৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰশ্ন কাকত আঁতৰাই দিয়া হ'ল? এই কথাবোৰ সুধিম। এই কথাবোৰ উত্তৰ দিব লাগিব, দিছপুৰত যিয়েই নাথাকক। কাৰণ অসম আৰু অসমীয়াক সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰা কোনো এগৰাকী ব্যক্তিকে অসম আৰু অসমীয়াই সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে। কিয় অসমৰ খাটি খোৱা লোকে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা নাপায়, পৰ্যাপ্ত কত নাপায়, নামত বিনামূলীয়া ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ মূল্য বৃদ্ধি, বাকী অন্যান্য অস্ত্ৰোপচাৰ জাতীয় কথাবোৰৰ কথা নকলেও ব্যাপক ৰূপত বৃদ্ধি হৈছে স্বাস্থ্য সেৱাৰ মাচুল। তাৰপিছত কিয় স্বাস্থ্য খণ্ডক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই? কোন আহিব কোন নাহে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু আমি বিচাৰো অসম আৰু অসমীয়াৰ হৈ মাত মতা মানুহক বিধানসভাত আমি চাব খোজো। অসম আৰু অসমীয়াৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিসত্তাক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সমৰ্পণ কৰিব পৰা মানুহ আমি বিধানসভাত বিচাৰো। ফুংফাং কথা কৈ, চালে বেৰে কথা কিছুমান কৈ বিধানসভাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰা প্ৰতিনিধি আমাক নালাগে। একদম স্পষ্ট কথা। 5 বছৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিব। 5 বছৰৰ পিছত আকৌ কোনোবা মন্ত্ৰীৰ 500 গুণ সম্পত্তি বৃদ্ধি হ'ব, আকৌ কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পত্নী উদ্যোগপতি হ'ব, কোটি কোটি টকা ইনকাম কৰিব, আৰু সাধাৰণ মানুহ এনেকে থাকিব লাগিব নেকি? প্ৰতিদিনেই সাধাৰণ মানুহে কেৱল প্ৰাপ্যৰ কাৰণে চিঞৰি থাকিব লাগিব নেকি? কিমান দিনলৈ সাধাৰণ মানুহে চৰকাৰৰ সন্মুখত হাত পাতি থাকিব? দিয়ক 1250 টকা দিয়ক। কিয় অসমৰ মাটিত অসমীয়াৰ অধিকাৰ নাথাকিব? কিয় অসমৰ মাটি অসমীয়াৰ কামত ব্যৱহাৰ নকৰি বহিৰাগতক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে গতাব? চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ঋণ লৈ হিতাধিকাৰী নিৰ্মাণ কৰিব, হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব, অথচ এটা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ টকা নাই। চৰকাৰী উদ্যোগসমূহৰ অৱস্থাত তথৈবচ, চৰকাৰী নিগম নিকায়ৰ অৱস্থাত তথৈবচ। কিয় চৰকাৰে শহ কোটি টকা ঋণ লোৱাৰ বিপৰীতে অসমত চৰকাৰীভাৱে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই, অথচ বহিৰাগতৰ হাতত উদ্যোগৰ নামতে তুলি দিছে খিলঞ্জীয়াৰ মাটি? গতিকে DKB ফেক্টৰীৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ চিন্তা স্পষ্ট, লক্ষ্য স্পষ্ট, উদ্দেশ্য স্পষ্ট। যিয়েই চৰকাৰ গঠন নকৰক কিয় তাত আমাৰ বৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। তেওঁ গৌৰৱ গগৈও হ'ব পাৰে, তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও হ'ব পাৰে, তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হ'বও পাৰে, বা তেওঁ অন্য কোনোবাও হ'ব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে কৰা প্ৰতিটো জনবিৰোধী কাম কাজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আমি কৰি যাম, তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিয়েই যাম। গতিকে আমাক যিসকলে সমৰ্থন কৰিছে ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে আমাক গালি পাৰে আপোনালোককো ধন্যবাদ। আপোনালোকেও এদিন বুজিব, শাসনত যিয়েই নাথাকক
তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কেৱল ক্ষমতা, তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কেৱল সবে বাবে নামে বেনামে নিজৰ নামত সম্পত্তি কৰি তোলা, তাত বেলেগ একো ধান্দা তেওঁলোকৰ নাই। আৰু এই নিৰ্মম বাস্তৱটো যেতিয়া আপোনালোকে বুজিব, সিদিনাখন আপোনালোকে আমাক DKB ফেক্টক সমৰ্থন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব, আৰু আশা কৰিম সেই দিন সোনকালে আহিব। এইকাৰণে কৈছোঁ, সূৰ্যক ডাৱৰে ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে। সকলোকে নমস্কাৰ। যেনেকৈ আপুনি জানে, আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত 4টা সমষ্টি, ওদালগুৰি ST আৰু টাংলা, বেৰগাঁও আৰু মাজবাট, এইটো 4টা সমষ্টি এতিয়া আমাৰ কাউণ্টিং কাৰণে গৈ আছে। 4 তাৰিখ আমাৰ কাউণ্টিংটো হ'ব, আৰু এইটো আমাৰ DC অফিচত এই 4টা কাউণ্টিং হল বনোৱা হৈছে, আৰু কেণ্ডিডেট ফালৰ পৰা কাউণ্টিং এজেণ্টবিলাক বি আছে, আৰু আমাৰ সকল কাউণ্টিং টিমছবিলাক সকলো প্ৰিপেয়াৰ্ড আছে, আমাৰ ট্ৰেইনিংবিলাক চলি আছে। তো আমি এইটো আশা ৰাখিছোঁ কি 4 তাৰিখ আমাৰ কাউণ্টিং প্ৰচেছটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ সকলো ইলেকশ্যন প্ৰচেছ এইখিনি এটা পিচফুলি কণ্ডাক্ট হৈ গৈছে। এইটো সকলো ৰাইজৰ সন্মুখত আমাৰ কি ৰিজাল্টটো আহে, এইটো কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ। স্যাৰ, এই আমাৰ যিটো ভোট এতিয়া 9 তাৰিখে ভোট হৈ গ'ল, সেই সময়ত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টটো হৈ গৈছে। 4 তাৰিখেও তেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছে নে কিবা আশংকা আছে বুলি ভাবিছে? এতিয়া আমাৰ সকল আমি মিটিং বি মাজে মাজে কৰি আছোঁ কেণ্ডিডেট এজেণ্ট লগত। এইটো পিচফুলি স্মুথ আমাৰ কণ্ডাক্ট কাৰণেহি আমাৰ প্ৰচেছ আছে, আৰু মষ্টলি আমাৰ যিখিনি ছিকিউৰিটিবিলাক থাকে, 3rd টায়াৰ, 2nd টায়াৰ, 1st টায়াৰ, এইটো ডিপ্লয়মেণ্টটো হ'বহি। আৰু আমাৰ 4টা কাউণ্টিং অবজাৰ্ভাৰ বি আছে, তো সকলো সমষ্টিৰ লগত এটা কাউণ্টিং অবজাৰ্ভাৰ দিয়া হ'ব, তেওঁলোকক বি আহি পাব এতিয়া। তো এইটো সকলো পিচফুল আমাৰ স্মুথলি কণ্ডাক্ট হয়, আৰু যোৱাবাৰ বি ইয়াতেহি কাউণ্টিং হৈছিল। তো সকলোবিলাক আমাৰ কৈ আছে কি এইটো ফুল প্ৰিপেয়াৰ্ড আছে টিমটো। কেইটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? এইটো মষ্টলি আমাৰ মৰ্ণিং পৰা আহি 8টা-9টাৰ পৰা আমাৰ এইটো প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ যায়। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ পোষ্টেল বেলেটবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, তাৰ লগে লগেহি আমাৰ EVM কাউণ্টিংবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। তো মোটামুটি লাঞ্চ লগত আৰু তাৰ ওচৰত আমাৰ কাউণ্টিং প্ৰচেছটো সকলো ৰাউণ্ড ৱাইজ এটা চলে। তো ৰাউণ্ড ৱাইজ আমি সকলো ডিক্লেৰেশ্যনবিলাক দি থাকোঁ, কিমান ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ আৰু কিমান কেনেকৈ চলি আছে, এইটো কেণ্ডিডেট ৱাইজ মিডিয়াৰ লগত আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইটো। তো এইটো আমি সকলো আশা ৰাখিছোঁ স্মুথলি কণ্ডাক্ট হয়, আৰু আপোনাৰ কপাৰেশ্যনটো বিচাৰিছোঁ। আমরা এই যিটো ধৰণৰ ধৰক 4 তাৰিখে হ'ব, এই গোটেই PPR-টো ট্ৰেইনিং হৈ আছে? হয়, ট্ৰেইনিং চলি আছে। আমাৰ সকলো টিমবিলাক থাকে, কাউণ্টিঙৰ ছুপাৰভাইজাৰ থাকে, মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰবিলাক থাকে, তেওঁলোকৰ ইকুইপমেণ্ট আৰু ট্ৰেইনিংবিলাক এইটো লগে লগে দি থাকে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। যোনজন মানুহে নিজৰ সংসাৰখন ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে, যোনজন মানুহে নিজৰ ফেমিলিৰ পৰা দূৰত থাকিছে, সেইজন মানুহক আমি গোটেই দেশখন চঞ্জাই দিলোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আমি গোটেই দেশখন চঞ্জাই দিলোঁ। তাৰ পাছতো আমি কি এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ? সেইজন মানুহে কি মানুহৰ এই মণিপুৰ নিচিনা জেগাত 3 বছৰে জুই জ্বলি থকা ঠাই সুৰক্ষা দিবলৈ ভাবিব? কেতিয়াও নাভাবে, কাৰণ সেই মানুহজনে সদায় নিজৰ সুৰক্ষা বিচাৰিব, নিজৰ সুবিধা বিচাৰিব, কাৰণ এনেওতো দেশখন বেছি খাইছেই অলৰেডি। সেইকাৰণে মণিপুৰ নিচিনা জেগা নেকি সেই মানুহজনৰ কাৰণে মণিপুৰ জেগাখন বা মণিপুৰৰ মানুহবিলাক মানুহ নহয়তো, পোক পৰুৱা হয়। কেনেকে আমিবোৰো আশা লৈ বহি আছো যে মণিপুৰ নিচিনা জেগা ঠাইখনক সুৰক্ষা দিব আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই। আমিও কেনেকুৱা বেহুকুব মানুহ হয় ন, ইমান আমিও অকৰা কিয়? সঁচা কথা। সেইকাৰণে চাই চিতি পঢ়া শুনা থকা এজন ভাল ব্যক্তিকহে দেশখন চঞ্জাব লাগে। আমিয়ে মূৰ্খ, আমি আনপাৰ এজন মানুহৰ হাতত গোটেই দেশখন চঞ্জাই দিছোঁ।